Hello students, we will study the cross regulator and the design. So, the cross regulator is the figure is a parent channel. This parent channel is divert the off-take channel. So, this is a parent channel, this is the upstream side, the downstream side. This parent channel is off-take channel, this off-take channel. Now, head regulator is the head regulator is construct. This construct this parent channel is the off-take channel. That's regulate that's head regulator, distributory head regulator construct. Now, cross regulator is parent channel is construct. Suppose this cross regulator gate take on. Now, take this parent channel and this downstream side. Now, this depth off-take channel pass that's cross regulator. Now, we design the cross regulator question. Data discharge of parent channel 100 qmex, distributory channel discharge 15 qmex, FSL of parent channel in upstream. So, parent channel in the upstream side full supply level is 218.10. That's downstream side parent channel in the FSL is 217.9. Bed width of parent channel in upstream 42 meter. Bed width of parent channel in downstream 38 meter. Depth of water in parent channel in upstream. Upstream side parent channel depth of water 2.5 meter. That's downstream side parent channel depth 2.5 meter. FSL of distributory. This is distributory. Distributory FSL 217.10. Bed width of distributory 15 meter. Depth of water in distributory 1.5 meter. That's permissible exit gradient 1/5. These data are cross regulator question. Now, this data we will step design. Design the first step in the design of crest and waterway. So, we will crest level. Cross regulator in the crest level. Already we know cross regulator is the parent channel cross regulator. So, crest level is the parent channel in the upstream side FSL. FSL of parent channel in upstream. That's the parent channel in the depth of water in upstream. Depth of water in parent channel in upstream. This is crest level. So, crest level is cross regulator parent channel construct. So, crest level is parent channel in the FSL in upstream minus parent channel in the depth of water in upstream. This is the crest level. Now, we will the value. FSL of parent channel in upstream in the question 218.1 minus depth of water in the 2.5. So, this is the answer 215.6 meter. Now, we will discharge in the equation. Discharge. Q is equal to 2/3 C1L root 2G H raised to 3/2 plus C2L D root 2GH. This is the equation. Now, we will all terms. Okay. Now, Q in the value 100. 100 is Q in the value.
പാരന്റ് ചാനലിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് 100 ക്യൂമെക്സ്. ഇനി ഇവിടെ C1ന്റെ വാല്യൂ 0.557 ആണ്. C1 equal to 0.557. C2ന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0.80 എടുക്കണം. Q1 C1 ആയി. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട L ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർവേ ആണ് L. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഇനി G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9.81. H എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെഡ് ആണ്. H കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് FSL of parent channel in upstream എന്ന് വെച്ചാൽ 218.1 മൈനസ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് FSL of parent channel in downstream 217.9. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഹെഡ് 0.2 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് Hഉം കിട്ടി, C2 കിട്ടി, L. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് D ആണ്. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അത് 2.5 ആണ്. 2.5. അപ്പൊ L ആയി D ആയി അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ Qന്റെ വാല്യൂ 100 ഈക്വൽ ടു 2/3 ഇൻറ്റു C1ന്റെ വാല്യൂ 0.557 ഇൻറ്റു L ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർവേ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ 9.81 ഇൻറ്റു Hന്റെ വാല്യൂ 0.2. ഇക്വേഷനകത്ത് റേസ് ടു 3/2 ഉണ്ട്. സോ റേസ് ടു 3/2 പ്ലസ് C2ന്റെ വാല്യൂ 0.80. L കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഡിയുടെ വാല്യൂ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് 2.5. 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ 9.81 ഇൻറ്റു Hന്റെ വാല്യൂ 0.2. അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന Lന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് L കിട്ടുന്നത് 26.37, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 26.4 മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക Lന്റെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർവേ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇനി ഈ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പാൻ ആണ്, എത്ര പിയേഴ്സ് ആണ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് 4 spans of 7 meter each. അപ്പം 4 spans ഉള്ളത് കൊണ്ട് 3 piers ആണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് 3 piers of 1.5 meter each. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്രസ്റ്റും വാട്ടർവേ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. വാട്ടർവേയുടെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ സ്മോൾ ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ക്ലിയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് വാട്ടർവേയിലെ 7 ഇൻറ്റു 4. പിയേഴ്സ് അല്ലാതെ ബാക്കി വാട്ടറിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വിഡ്ത്ത്, അതാണ് 7 ഇൻറ്റു 4. സ്മോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ 7 ഇൻറ്റു 4. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആണ്. അപ്പൊ 100 ബൈ 7 ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 3.57 ക്യൂമെക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് കണ്ടല്ലോ, ഈ സ്പെസിഫിക് എനർജി കർവ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഹെഡ് ലോസും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സ്മോൾ ക്യൂവിന്റെ കർവ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹെഡ് ലോസ് HLഉം ഈ സ്മോൾ ക്യൂവും അത് രണ്ടും കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് താഴത്തെ വാല്യൂ, സ്പെസിഫിക് എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡ് ലോസ് HL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സ്മോൾ h ഈക്വൽ ടു 0.2 മീറ്റർ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ HL എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ക്യൂവും ഈ HLഉം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കർവിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ F2ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ സ്മോൾ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ 3.57 ആണ്. സോ ഈ 3ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കാണ് 3.57 എന്ന് നോക്കുക.
അതുപോലെ ഈ HLന്റെ വാല്യൂ 0.2 മീറ്റർ ആണ്. അതും ഇവിടെ ഇത് 0.1 ഇത് 0.2 അങ്ങനെ 0.2 മീറ്ററും 3.57ന്റെ കർവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് EF2 എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് EF2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് EF2 ഈക്വൽ ടു 1.89 മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം FSLന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ EF2 സ്പെസിഫിക് എനർജി കുറയ്ക്കാം. EF2 സോ ഡൗൺ സ്ട്രീം FSL ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 217.9 ആണ്. അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് 1.89 ഇപ്പൊ കിട്ടിയ EF2 അത് കുറച്ച് കളയുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് 216.01 മീറ്റർ. അതുപോലെ ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം FSLന്റെ അകത്തുനിന്ന് വാട്ടറിന്റെ ഡെപ്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ കിട്ടുന്നത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം. ഇപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം FSLന്റെ വാല്യൂ 217.9 ആണ്. അതുപോലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ 2.5 മീറ്റർ ആണ്. സോ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ 215.4 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെയും ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിന്റെയും കൂടെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. സോ 215.4 മീറ്റർ ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവലും കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ ചെറിയ വാല്യൂ അത് വേണം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ആണ് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ ഈക്വൽ ടു 215.4 മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് EF1ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഈ കർവിന്റെ അകത്ത് EF2 ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി EF1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EF2ന്റെ വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ഈ HLയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം EF2ന്റെ വാല്യൂ 1.89 ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ HL 0.2 കൂട്ടി. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് 2.09 മീറ്റർ. ഇനി EF1 EF2ന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ D1 D2 എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുവാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡെപ്ത് D1 D2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് എനർജി കർവാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജി കർവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ സ്പെസിഫിക് എനർജി EFന്റെ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഡെപ്തിന്റെ വാല്യൂസും ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ കുറെ കേർവ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോ? അത് നമ്മൾ സ്മോൾ q ഈക്വൽ ടു 3.5 കിട്ടിയില്ലേ? ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ കർവിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ഒരു 3യുടെ കർവ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു 4ന്റെ കർവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3യുടെ 4ന്റെയും ഇടയ്ക്കൊരു കർവാണ് അത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കർവ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്നിട്ട് 3.5ന്റെ കർവാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് EF1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് D1ഉം EF2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് D2. അപ്പം EF1ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2.09 ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് 3.5ന്റെ കർവ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഈ 2.09 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2.1 ആണ്. അതും കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ 3.5ന്റെ കർവിൽ എവിടെയാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 0.7 ആണ്. D1ന്റെ വാല്യൂ 0.7 ആണ്. 0.7 മീറ്റർ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ D1 നമ്മൾ 0.7 എടുക്കാൻ കാരണം അത്
സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർവിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ F2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആണ്. ഈ F2 വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1.89 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.9. അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എടുക്കുക, 3.5 കർവ് തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു 1.9 ആ ഒരു ലൈൻ ദാ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന വര കണ്ടോ, അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3.5 കർവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1.9 വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വേണം വരാനായിട്ട്. അതായത് ഈ വരയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലല്ല എടുക്കേണ്ടത്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3.5 ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് D2 വാല്യൂ 1.65. D2 ഈക്വൽ ടു 1.65 മീറ്റർ. നമുക്ക് D1 ഈ വരയുടെ ഈ ലോക്കസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിന്റെ ഈ സൈഡിൽ എടുക്കാൻ കാരണം അത് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ D2 വാല്യൂ ഈ ലോക്കസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എടുക്കാൻ കാരണം അത് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് D1 D2 വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റേൺ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സിസ്റ്റേൺ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 5 into D2 minus D1 ആണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം 5 into D2 വാല്യൂ 1.65 മൈനസ് D1 വാല്യൂ 0.7. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 4.75 മീറ്റർ ആണ് സിസ്റ്റേണിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതോടെ കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 3 പഠിക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 3 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ. ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് D1 ആണ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. D1 ഈക്വൽ ടു 1/3 into വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 0.6 ആണ് D1 ഇക്വേഷൻ. അപ്പം 1/3 into അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ഡെപ്ത് 2.5 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് 0.6. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.43. അത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 1.5 മീറ്റർ എന്നാക്കാം. അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് അത് D2 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഈക്വൽ ടു 1/3 into വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 0.6. 1/3 into ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ഡെപ്തും 2.5 തന്നെയാണ്, പ്ലസ് 0.6. സോറി, ഇവിടെ 1/2 ആണ് കേട്ടോ. സോറി, 1/2 into 2.5 പ്ലസ് 0.6. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 1.85 മീറ്റർ ആണ്. അത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 2 മീറ്റർ എന്നാക്കാം. ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫും കിട്ടി, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് ഇവിടുത്തെ അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് 0.5 മീറ്റർ തന്നെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ വിഡ്ത്തും 0.5 മീറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഏതായിരിക്കും? അപ്സ്ട്രീം FSL ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം FSL അതായിരിക്കും വാട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ആ ലെവൽ. അപ്പൊ അപ്സ്ട്രീം FSLന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവൽ ഏതായിരിക്കും? ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവൽ. അപ്പൊ മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ. ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ലെവല്
അപ്സ്ട്രീം FSL ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലെവൽ, അതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ, അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ്. അപ്പം അപ്സ്ട്രീം FSLന്റെ വാല്യൂ 218.10 ആണ്, മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെ വാല്യൂ 215.4 ആണ്. ഈ 215.4 നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2 കിട്ടിയതാണ്. ഈ 218.10 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. FSL ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം എന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ സ്റ്റെപ്പ് 2 കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 2.7 മീറ്റർ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ ഫോർമുല കണ്ടോ? എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡ് GE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GE ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് എടുത്ത് എഴുതാം. GE ഈക്വൽ ടു H/D 1/π√λ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1/5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 1/5 ഈക്വൽ ടു H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അത് 2.7 കുറച്ച് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. 2.7/D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D2ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അത് 2 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻറ്റു 1/π√λ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 1/π√λ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 0.148 എന്ന് കിട്ടും, 1/π√λയുടെ വാല്യൂ. ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1/π√λയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർവ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ കർവിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ 1/π√λയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 1/π√λ 0.148 ആണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.15 എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 0.15 എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പോകുന്ന കർവ് കണ്ടോ ആൽഫയുടെ, ആ കർവ് എവിടെയാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ 0.148 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.15 ആണ് ഏകദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വര എടുക്കുക, ഈ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക. ഈ കർവിൽ ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്. അത് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 8 എന്നാണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 8. ഇപ്പൊ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ, ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു B/D എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു B/D ആണ്. നമുക്ക് B/D2 ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്, B/D2. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ 8 ഉണ്ട്, 8 ഈക്വൽ ടു B/D2ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ ഇവിടുന്ന് B നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 16 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. B ഈക്വൽ ടു 16 മീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് 2/3B എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 2/3B 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3 ഇൻറ്റു 16 എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് 10.67 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി 10.67 മീറ്റർ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റേൺ ലെങ്ത് 4.75 കിട്ടിയില്ലേ, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിസ്റ്റേൺ ലെങ്ത് 4.75 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 16 മീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. therefore ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 16 മീറ്റർ കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 16 മീറ്റർ എന്ന് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. 16 മീറ്റർ. ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3B ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ 2/3 ഇൻറ്റു 16 എടുത്തു. 10.67 മീറ്റർ ആണ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് ആക്കി എടുക്കുക, 10.67 മീറ്റർ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഗ്ലേസിയസ് ലെങ്ത് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്ലേസിയസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം, ഗ്ലേസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കില്ലേ, അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് ഗ്ലേസിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ
ഗ്ലേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്ലോപ്പിന് ഒരു വാല്യൂ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2:1 ആണ് ആ ഗ്ലേസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലേസിസ് എന്നതാ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോറിൽ എന്നതാ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്രോയിങ്ങിൽ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഗ്ലേസിസ് ലെങ്ത്തിന്റെ with the slope 2:1. 2:1 സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ ടു 2 into upstream bed minus downstream bed. കാരണം ഡൗൺ സ്ട്രീമും അപ്സ്ട്രീമും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആണ് ഗ്ലേസിസ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് 2:1 ആണ് വാല്യൂ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ സ്ലോപ്പ് ഉള്ള അവിടുത്തെ ആ ലെങ്ത്, ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്, അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 into upstream bed minus downstream bed ഈക്വൽ ടു 2 into upstream ബെഡിന്റെ വാല്യൂ 215.6 ആണ്, ഡൗൺസ്ട്രീം ബെഡിന്റെ വാല്യൂ 215.4 ആണ്. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2 നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ 0.4 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി ബാലൻസ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ബാലൻസ് ലെങ്ത് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ 16 മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡൗൺസ്ട്രീമിന്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലോർ ലെങ്ത് 10.67 എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പൊ അവിടെ ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് 0.4 മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇനി എത്ര ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ലെങ്ത് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഈക്വൽ ടു 16ന്റെ അകത്തുനിന്ന് 10.67 കുറച്ചു, അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് 0.4 കുറച്ചു. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 5 മീറ്റർ. ഇതാണ് ബാലൻസ് ലെങ്ത് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദി ഫ്ലോർ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നേരം കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്സ്ട്രീം FSL 218.10 ആണ്, ഡൗൺ സ്ട്രീം FSL 217.90 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ 215.6 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് 1ന്റെ ആദ്യമേ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ 215.6 ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. അപ്സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെ ഫുള്ള് 215.6 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ കിട്ടിയായിരുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ 215.4 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ ആണ്. ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവൽ ഇവിടെ 215.4, ഇവിടെയൊക്കെ 215.4 ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്രസ്റ്റും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെവലും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലേസസ് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലേസസിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു 2:1 ആണ്. സോ ഇവിടെ 2:1 എഴുതുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ലെങ്ത് D1 ഡെപ്ത് 1.5 ആണെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് 2 മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതാണ് ഇത്. അതിന് രണ്ടിന്റെ വിഡ്ത് 0.5 മീറ്റർ ആണെന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ 0.5 മീറ്റർ, ഇവിടെയും 0.5 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ 16 മീറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിയുടെ വാല്യൂ, സ്മോൾ ബി 16 മീറ്റർ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇത് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ആണല്ലോ, കാരണം ഇത് കോൺക്രീറ്റിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഈ കട്ട് ഓഫിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് ഈ കട്ട് ഓഫിന്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് 16 മീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഗ്ലേസിന്റെ അവിടത്തെ ലെങ്ത് 0.4 മീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2:1ന്റെ അവിടെ 0.4 മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് അവിടെ 10.6 ആണ് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 0.4 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഈ എൻഡ് വരെ ടോട്ടല് 10.6 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ 10.6 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള 16 മൈനസ്
0.4 minus 10.6 equal to 5 meter എന്ന്. അപ്പൊ ബാക്കി ഇതാ ഇവിടെന്ന് ഈ 0.4ന്റെ ഇവിടം വരെ ഈ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഇവിടം വരെ ടോട്ടല് 5 മീറ്റർ ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് 0.4 മീറ്റർ ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള ലെങ്ത്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് 10.6, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെയുള്ള ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് വരേണ്ടത് 5 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3യുടെ ആ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ആ വേരിയസ് പോയിന്റ്സിലുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പം കോസ്ലാസ് ചാർട്ട് വെച്ചുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ അത് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിന്റെയും ഈ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കോസ്ലാസ് ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3യിലെ തന്നെ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ആണ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ ആ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ 1.5 മീറ്റർ. അപ്പൊ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടുത്തെ പോയിന്റ്സിലുള്ള പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം D1ന്റെ വാല്യൂ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് 1.5 മീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് 16 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പം സ്മോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 16 മീറ്റർ. നമുക്ക് 1/α കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ 1/α ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഓഫ് 1/α ഇത് 1/α ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ 1/α കണ്ടുപിടിക്കാം. 1/αയുടെ ഇക്വേഷൻ d/b ആണ്. അപ്പൊ d1/b. അപ്പൊ 1.5/60 ഈക്വൽ ടു 0.094 ആണ് കിട്ടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.1 എടുക്കാം. ഇനി 1/αയുടെ അവിടെ നമുക്ക് 0.1, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0.2 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നടുക്കായിട്ടായിരിക്കും 0.1 വരിക. അപ്പൊ 0.1 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ 5e എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഈ 5eയുടെ കർവ് ഈ 0.1ല് എവിടെയാണ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വര ഇങ്ങോട്ട് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 28 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 5e ഈക്വൽ ടു 28% എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 5dയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഇവിടെ 0.1 തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 5dയുടെ ഡിപ്പസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അല്ല, ഈ 5dയുടെ കർവും ആ 0.1 എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5d ഈക്വൽ ടു 19% എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കട്ട് ഓഫ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മള് E1 ആണ്, ഇവിടെ D1 ആണ്, ഇവിടെ C1 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ്. അപ്പൊ 5E1 നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി. കാരണം വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാ ഒഴുകി വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അപ്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏതായാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 5E1 എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും 100% ആയിരിക്കും. കാരണം ഫുൾ പ്രഷറിലായിരിക്കും വെള്ളം വരിക. സോ ഈ 5E1 എപ്പോഴും 100% ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 5E1 ഈക്വൽ ടു 100%. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. നമ്മളിപ്പം അപ്സ്ട്രീമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയിന്റ്സിലെ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ചാർട്ട്, ഈ കർവ് ഏതിന്റെയാന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ അപ്സ്ട്രീം. കാരണം അപ്സ്ട്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കർവ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ കർവാണ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ 5E കണ്ടോ, 5E ഡൗൺ സ്ട്രീമിനുണ്ട്, പക്ഷെ അപ്സ്ട്രീമിന് 5E 100% ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 5E1 ഈക്വൽ ടു ഇത്
ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഫൈ E1 എന്ന് എഴുതുക. കാരണം നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫിന്റെ പോയിന്റ്സ് E1ഉം D1ഉം C1ഉം ആയതുകൊണ്ട് ഫൈ E1 ഈക്വൽ ടു 100% എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈ സിക്ക് വേറെ കർവ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫൈ ഇ ആണ് നമ്മൾ ഫൈ C1 ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈ C1 എന്ന് പറഞ്ഞ 100 മൈനസ് ഈ 28 ചെയ്യണം. അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് 72% ആണ്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ഇത് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണ്, ഈ കർവ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ E1ന്റെ അവിടെ എപ്പോഴും 100% ആയിരിക്കും പ്രഷർ. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ C1ഉം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, D1ഉം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ C1 കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഇവിടെ സിയുടെ നമുക്ക് കർവ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈ ഇയുടെ കർവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫൈ C1 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈ C1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു കർവ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേന് എപ്പോഴും 100 മൈനസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പം സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ 100 മൈനസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം ഇവിടെ C1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് 100 മൈനസ് 5E ചെയ്യുക, 72% കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ 5D ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ആണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് 5D1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 100 മൈനസ് 19 വരും. 100 മൈനസ് 19 ഈക്വൽ ടു 81%. ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പം അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ കർവാണ്, അതുകൊണ്ട് 100 മൈനസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വേറെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും 100 മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാതിരിക്കാൻ എന്താ ഈ കർവിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. 5C1 എന്ന് പറഞ്ഞ 100 മൈനസ് 5E ആണ്. 5D1 എന്ന് പറഞ്ഞ 100 മൈനസ് 5D ആണെന്ന് ഇവിടെ കർവിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഇവിടെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി മിനിമം ഫ്ലോർ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെയായിട്ട് ആ മിനിമം ഫ്ലോർ തിക്നെസ് നമുക്ക് 0.5 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. മിനിമം ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 മീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പ്രഷറിന് ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോസ്ലാസ് ചാർട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അതറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി കറക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കറക്ഷൻ ഫോർ C1 കറക്ഷൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. E1 കറക്ഷൻ ഇല്ല, D1 കറക്ഷൻ ഇല്ല, C1 ആണ് കറക്ഷൻ ഉള്ളത്. കറക്ഷൻ ഫോർ C1 ഈക്വൽ ടു 5C1 ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 5D1 മൈനസ് 5C1 ബൈ D1 ഇൻറ്റു T. ഇതാണ് കറക്ഷന്റെ ഫോർമുല. അപ്പൊ നമ്മള് 5D1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 81 മൈനസ് 5C1ന്റെ വാല്യൂ 72 ബൈ D1ന്റെ വാല്യൂ ഇതവിടെ 1.5 ആണ്. കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് 1.5 ഇൻറ്റു T നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു മിനിമം 0.5 ആണെന്ന്. 0.5. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 3%. 3%. അപ്പൊ കറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്? 72. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാം, കറക്ഷൻ കൂട്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പൊ കറക്റ്റഡ് C1 കറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് 3%. കറക്റ്റഡ് 5C1 ഈക്വൽ ടു ആദ്യമേ കിട്ടിയ 5C1 എത്രയായിരുന്നു? 72. അതിന്റെ കൂടെ ഇതാ ഈ കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് കൂട്ടി വയ്ക്കാം, പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 75%. എപ്പോഴും C1ന്റെ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവും ഇക്ക് അങ്ങനെ കറക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് 75% എന്ന് ആക്കിയത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷന് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ തന്നെ കർവ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, കോസ്ലയുടെ കർവ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ D2 അല്ലേ വേണ്ടത്? ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് D1 അല്ല D2 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി കട്ട് ഓഫ് അറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം D2 2 മീറ്റർ ആണ്.
പിന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്തെ കട്ട് ഓഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ്, അത് 16 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/α വേണമല്ലോ. 1/α ഈസ് ഈക്വൽ ടു d2/b ആണ്. ഇപ്പൊ 2/16 ആണ്. ഇപ്പൊ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 0.125 ആണ്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ 0.125 എവിടെ നോക്കുക, അതിങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ 5e-യും ഈ 0.1-ഉമായിട്ട് എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, അത് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 5e2 ഈക്വൽ ടു 31% എന്നാണ്. അതുപോലെ ഈ 0.125 താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ 5d ആയിട്ട് ആ ലൈൻ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് 5d2 ഈക്വൽ ടു 22%. ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 100 മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് E1 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് E2 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് D2 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് C2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് C2യുടെ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ E2-ന്റെയും D2-ന്റെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 5e2 31 കിട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം ഇത് 5e-യുടെ തന്നെ കർവ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 5e2 31 കിട്ടി, 5d2 22 കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ തന്നെ കർവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 100 മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതേപടി അങ്ങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. 5e2 31 കിട്ടി, 5d2 22 കിട്ടി. 100 മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തിക്നെസ്, ഇവിടത്തെ ആ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് 0.6 മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. തിക്നെസ് 0.6 മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നെസ് 0.6 മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി കറക്ഷൻ ചെയ്യാം. കറക്ഷൻ ഫോർ 5e2. ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഈ പുറത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഈ C2 ആണ്, അത് നമുക്ക് വേണ്ട. അതുപോലെ C2 ആണെങ്കിൽ തന്നെ 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്സ്ട്രീം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പുറത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ, E1 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടത്തെ പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഇതാണ് മെയിൻലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ കറക്ഷൻ ഫോർ 5e2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5e2 മൈനസ് 5d2 ബൈ d2 ഇൻറ്റു t ആണ്. അപ്പൊ 5e2ന്റെ വാല്യൂ 31, d2 ഉണ്ട്. 5d2ന്റെ വാല്യൂ 22, d2ന്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് 2 ഇൻറ്റു t നമ്മൾ 0.6 മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത്. മിനിമം തിക്നെസ് 0.6 മീറ്റർ. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 2.7%. ഇനി ഇച്ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, ഇയുടെ കറക്ഷൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക, സിയുടെ കറക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇയുടെ കറക്ഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയ ഈ 5e2ന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ കറക്ഷൻ കുറച്ച് കളയുവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ കറക്റ്റഡ് 5e2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യമേ കിട്ടിയത് 31 ആയിരുന്നു. 31ന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ കറക്ഷൻ 2.7 കുറച്ച് കളയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 28.3%. ഇത്രയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി ഗ്ലേസിന്റെ ടോയുടെ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ടോ ഓഫ് ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ. ആദ്യമേ അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആയി, പിന്നെ അടുത്ത് ടോ ഓഫ് ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടത്തെ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5e2 ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ഇവിടെ, ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ഇവിടെ, ഇതാണല്ലോ ഗ്ലേസസ്. അപ്പൊ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 5e2 ആ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെയുള്ള 5e2 എന്ന് വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് കളയാനായിട്ട്. സോ 5e2 മൈനസ് 5c1. 5c1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ, അതാ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയല്ലേ C1,
ഇനി ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ E2 അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5E2 മൈനസ് 5C1 മൈനസ് 5E2 by B into 2/3B. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. 5E2ന്റെ അകത്തുനിന്ന് 5C1 മൈനസ് 5E2 ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ഈ കട്ട് ഓഫിൽ നിന്ന് ഈ കട്ട് ഓഫ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു 2/3B. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ 5E2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്? 31 ആണ് കിട്ടിയത്. മൈനസ് 5C1ന്റെ വാല്യൂ 75. കറക്റ്റഡ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് കറക്റ്റഡിന് മുമ്പുള്ളതല്ല, കറക്റ്റഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ 75 മൈനസ് 5E2ന്റെ വാല്യൂ 31 ബൈ ബിയുടെ വാല്യൂ 16 ഇൻറ്റു 2/3 ഇൻറ്റു 60. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 59.43%. ഇതാണ് ടോപ്പ് ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെ കിട്ടിയ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ കണ്ടോ, പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ ഗ്ലേസിന്റെ ആട്ടോ, ടോപ്പ് ഗ്ലേസിന്റെ അവിടുത്തെ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ ബൈ 100 ഇൻറ്റു HS. പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ 59.43 ആണ് കിട്ടിയത് ബൈ 100 ഇൻറ്റു HS എന്ന് പറഞ്ഞ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 2.7 കിട്ടിയായിരുന്നു. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 2ന്റെ അകത്ത്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ 2.7 ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 1.60 മീറ്റർ എന്നാണ്. ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ആ ഒരു സബ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് തീരും. ഇനി അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ തന്നെ അടുത്ത സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ തിക്നെസ്. മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ നമ്മൾ 0.5 ആയിട്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ എടുത്തത്. മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈക്വൽ ടു 0.5 മീറ്റർ ആക്കിയാണ് എടുത്തത്. ഇനി ആ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അടുത്ത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ എത്രയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ നിയർ downstream cutoff equal to എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് 5E2. ഡൗൺസ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പം E2 D2 അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് 2 ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. അപ്പം 5E2 by 100 into HS by SC minus 1. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം 5E2ന്റെ വാല്യൂ 5E2 എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റഡ് 5E2 വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റഡ് 5E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28.3 ആണ്. 28.3 by 100 into HS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ആണ്, നമുക്ക് 2.7 കിട്ടിയിരുന്നു. 2.7 SC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, 2.25 മൈനസ് 1. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 0.61 എന്ന് കിട്ടി. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0.7 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി. 0.7 മീറ്റർ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസിസ്, ആ ഗ്ലേസിന്റെ ടോയുടെ അവിടെ എത്രയാണ് തിക്നെസ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ at the toe of the glacis. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് by SC minus 1 എന്നാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ്
കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ മറ്റേ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. 1.6 ആണ്. SSC എന്ന വാല്യൂ 2.25 മൈനസ് 1. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.28. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു 1.28 കിട്ടും. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 1.5 മീറ്റർ ആക്കി എടുത്തു. ഇത് ഒരു 4 മീറ്റർ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4 മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ അറ്റ് 4 മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെയുള്ള തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4 മീറ്റർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 4 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണ് ഗ്ലേസിന്റെ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് നോക്കാം. തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ അറ്റ് 4 meter from toe of glacis. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ വേണം ചെയ്യാൻ. പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഒരു ലെങ്തിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഈ ഇക്വേഷനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. 5E2 plus 5C1 minus 5E2 by B into 2/3B എന്നും കൂടെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ അറ്റ് 4 meter from toe of glacis ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2/3B minus 4 എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 5E2ന്റെ വാല്യൂ 28.3 ആണ്. കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ, അത് മറന്നു പോകരുത്. 5C1ന്റെ വാല്യൂ 75 ആയിരുന്നു. 75 മൈനസ് 28.3 ബൈ ബിയുടെ വാല്യൂ 16 ആണ്. ഇൻറ്റു 2/3 ഇൻറ്റു 16 മൈനസ് 4 എന്ന് കിട്ടി. ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെർസെന്റേജ് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ 47.56% എന്ന് കിട്ടും. കാരണം പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാലേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഗ്ലേസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 4 മീറ്റർ മാറി അവിടുത്തെ തിക്നെസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ. ഇച്ചിരി മുമ്പ് കിട്ടിയ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ ബൈ 100 ഇൻറ്റു HS ബൈ SC മൈനസ് 1. ഈ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും. പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ 47.56 ആണ് കിട്ടിയത് ബൈ 100 ഇൻറ്റു HSന്റെ വാല്യൂ 2.7 ആണ്. SCയുടെ വാല്യൂ 2.25 ആണ്. മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഒരു 1.1 മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടും. 1.1 മീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ് നമ്മൾ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2 മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2 മീറ്റർ ആണ് 1.1 മീറ്റർ കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ടോ ഓഫ് ദ ഗ്ലേസിന്ന് 6 മീറ്റർ മാറി എത്രയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ at 6 meter from toe of glacis. ഈ 6 മീറ്റർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗ്ലേസിന്റെ ടോയിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് 4 മീറ്റർ മാറിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ, ഈ മേളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 2 മീറ്റർ മാറിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസിന് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? 4 + 2 6 മീറ്റർ മാറിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ അറ്റ് 6 മീറ്റർ ഫ്രം ദി ടോ ഓഫ് ഗ്ലേസിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. 5E2 plus 5C1 minus 5E2 by B into ഇവിടെ 2/3B minus 6 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5E2ന്റെ വാല്യൂ
28.3 ആണ്. 5C1 വാല്യൂ 75 മൈനസ് 28.3 ബൈ ബിയുടെ വാല്യൂ 16 ആണ്. 2/3 ബിയുടെ വാല്യൂ 16 മൈനസ് 6. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 41.72% എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പെർസെന്റേജ് പ്രഷർ by 100 into HS by SC minus 1. So 41.72 by 100 into 2.7 by SC value 2.25 minus 1. So value കിട്ടുന്നത് 0.9 meter എന്നാണ്. So ഇത് നമ്മൾ for a length of 2.5 meter ആണ് കൊടുക്കുക. For 2.5 meter. ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തിക്നെസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഗേറ്റിന്റെ താഴെ എത്രയാണ് തിക്നെസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. തിക്നെസ് അണ്ടർ ദി ഗേറ്റ്സ് ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1 meter ആണ് കൊടുക്കുക. ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1 meter ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് 1 meter ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. 1 meter തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോറിന്റെ ഓരോ ലെങ്തിലും എത്ര തിക്നെസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നോക്കാം ഈ തിക്നെസ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ, ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി എത്രയൊക്കെ തിക്നെസ് ആ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടേക്ക് അത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ 0.5 meter ആണല്ലോ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ 0.5 meter. ഈ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ അവിടെ 0.5 meter ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് 0.7 meter കിട്ടിയെന്നാണ് പിന്നെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതാ കണ്ടു, ഇതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ്. അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടെയായിട്ട് 0.7 meter കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പിന്നെ കിട്ടിയത് എന്നതാ ഈ ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസസ് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഗ്ലേസസ്, അതിന്റെ ടോ ആണ് ഇവിടെ. ഈ ടോയുടെ അവിടെ 1.5 meter എന്ന് കിട്ടി ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 4 meter. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോയുടെ ഇവിടുത്താണ് ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസസ്. അവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ 4 meter ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4 meter 1.5 meter ആണ് കിട്ടിയത് തിക്നെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ 4 meterന്റെ അവിടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് 1 meter ആണ് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2 meter എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2 meter 1 meter എന്നാണ് കിട്ടിയത്. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഈ 4 meterന്റെ ലെങ്ത്തിന് ശേഷം ഒരു 2 meter കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ 1 meter എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഈ ടോയുടെ അവിടെ നിന്ന് 6 meter മാറി. 6 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 meterും ഈ 2 meterും കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും 6 meter മാറി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ 0.9 meter എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇതാണ് 0.9 meter. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നതാ, ഈ ഗേറ്റിന്റെ താഴെ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1 meter ഇവിടെ തിക്നെസ് 1 meter എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ, ഈ ഗേറ്റിന്റെ താഴെ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1 meter തിക്നെസ് 1 meter ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ മിനിമം തിക്നെസ് 0.5 meter ഇവിടെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ അവിടെ 0.7 meter എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4 meter നമുക്ക് 1.5 meter കിട്ടി. പിന്നെ 4 meterക്ക് ഇപ്പുറം ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 2 meter 1 meter എന്ന് കിട്ടി. അതിനുശേഷം ടോ ഓഫ് ദി ഗ്ലേസസിൽ നിന്ന് 6 meter മാറി ഒരു 0.9 meter കിട്ടി. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് കണ്ടോ, അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കും കണ്ടോ, അതിന്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് 4. സ്റ്റെപ്പ് 4 ഡിസൈൻ ഓഫ് upstream protection. Design of upstream protection. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 4. അതിപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെപ്ത് ഓഫ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു 1/3 അപ്സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 0.6.
1/3 into upstream water depth 2.5 ആയിരുന്നു plus 0.6. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് 1.43 മീറ്റർ. D1 ആണ് കേട്ടോ, D1 1.43. അപ്പം വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ വോളിയം ആണ് ഈക്വൽ ടു 1.43 കിട്ടിയത് കൊണ്ട് 1.43 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ. യൂണിറ്റ് ലെങ്തിന് 1.43 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. തിക്നെസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് 1 മീറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കാം. തിക്നെസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം 2 റോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പ്രൊവൈഡ് 2 റോസ് ഓഫ് 0.8 meter by 0.8 meter by 0.6 meter thick concrete blocks. Protection work ആണ് ട്ടോ ഇത്. Concrete blocks over 0.4 meter thick apron. 0.4 meter thick apron in the length of 1.6 meter. 1.6 meter എടുക്കാൻ കാരണം ഈ 1.43 ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 1.6 എടുത്തത് കേട്ടോ. 1.6. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0.8 മീറ്റർ ബൈ 0.8 മീറ്റർ ബൈ 0.6 മീറ്റർ തിക് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് 1 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ് എത്രയാ? 0.6 മീറ്റർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ തിക്നെസ്. അപ്പൊ താഴെയുള്ള ഏപ്രന്റെ തിക്നെസ് എത്ര വരണം? 0.4 മീറ്റർ വരണം. എന്നാലേ 0.6 പ്ലസ് 0.4 മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ ടോട്ടൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 0.6 കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ 0.4 കൊടുത്തത്. കാരണം ടോട്ടൽ 1 കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഓവർ 0.4 മീറ്റർ തിക് ഏപ്രൺ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1.6 മീറ്റർ. ഇനി ക്യൂബിക് കണ്ടന്റ് of launching apron. Launching apron ന്റെ cubic content നമുക്ക് നോക്കാം. Launching apron equal to 2.25 D1 ആണ്. അപ്പം 2.25 D1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? D1 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് 1.43 ആണ്. 1.43. അപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ 3.21 ആണ്. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 3.5 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സും പിന്നെ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രൺ ആണ്. ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ മേളിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ ആണ് 2 റോയിൽ 0.8 മീറ്റർ ബൈ 0.8 മീറ്റർ ബൈ 0.6 മീറ്റർ. 0.6 മീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് 0.4 മീറ്റർ തിക് ഏപ്രന്റെ മേളിലാണ് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ ക്യൂബിക് കണ്ടന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം 2.25 D1 ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 3.5 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം therefore provide 1 meter thick and 3.5 meter long launching apron. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 5 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ്. കട്ട് ഓഫ് D2 ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് 1/2 ഇൻറ്റു ഡൗൺ സ്ട്രീം വാട്ടർ ഡെപ്ത്
plus 0.6. അപ്പം 1/2 into downstream water depth 2.5 ആണ് plus 0.6. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് 1.85 meter. ഈ വോളിയം ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ. വോളിയം ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.85 meter cube per meter ആണ് വോളിയം ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ. ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ് തിക്നെസ് ഓഫ് concrete blocks equal to 0.6 meter എന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ തിക്നെസ് കൊടുക്കുക. kept over 0.6 thick graded filter. അപ്പം ടോട്ടൽ തിക്നെസ് എത്ര വരും? കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ തിക്നെസ് 0.6 ആണ്, ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററിന്റെ തിക്നെസ് 0.6 ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് വരിക 1.2 മീറ്റർ എന്നാണ് വരുന്നത്. 1.2 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നോക്കാം. ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു d2 by 1.2 ആണ്. അപ്പൊ d2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1.85 ആണ് ബൈ 1.2. ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണ് 1.54 meter. So approximately 1.6 meter എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ 1.6 meter ലെങ്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കും ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്റർ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതാം. പ്രൊവൈഡ് 2 rows of 0.8 meter. കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ കാര്യമായിട്ടോ പറയുന്നത്. 0.8 meter by 0.8 meter by thickness എത്രയാ? 0.6 meter. Thick concrete block over 0.6 meter thick graded filter പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം 0.6 meter thick graded filter for a length of 1.6 meter എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. for a length of 1.6 meter പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ വോളിയം നോക്കാം. ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രൻ വോളിയം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 2.25 d2 ആണ്. അപ്പം ഈക്വൽ ടു 2.25 into d2ന്റെ വാല്യൂ 1.85 ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ഈക്വൽ ടു 4.16 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിന്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ കിട്ടി. എന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന് എത്രയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി, ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററിന് എത്രയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കി, എത്ര ലെങ്ത്തിലാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി. ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടി 4.16. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 മീറ്റർ തിക്കില് പ്രൊവൈഡ് 1 meter thick launching apron So 4.16 അല്ലേ കിട്ടിയത്? for a length of 4.5 meter. ഇവിടെ 4.16 കിട്ടിയത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 4.5 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലേക്കാണ് ഈ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ എന്നും വരും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 0.4 മീറ്റർ തിക്ക് ആൻഡ് 1.5 മീറ്റർ. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ, സാലില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. 0.4 meter thick and 1.5 meter deep ടോ വോളും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ടോ വോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ
ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററും കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെയും ഈ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെയും കൂടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ 0.4 മീറ്റർ തിക്ക് ആൻഡ് 1.5 മീറ്റർ ഡീപ് ടോവോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ആദ്യമേ അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ കിട്ടിയത് എന്നതാ കണ്ടതേ, 2 rows of 0.8 by 0.8 by 0.6 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതാ കണ്ട 0.6 മീറ്റർ തിക്കില് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ്. ടോട്ടൽ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 0.6 മീറ്റർ ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് താഴെ 0.4 മീറ്റർ തിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഏപ്രൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഗ്രേവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0.6 മീറ്റർ തിക്കില് ഇതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അതിന് താഴെ ഏപ്രൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഫോർ എ തിക്നെസ് ഓഫ് 0.4 മീറ്റർ. അപ്പൊ അതൊരു ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1.6 മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഫോർ 1.6 മീറ്റർ എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്. ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രൻ എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞത്? 1 മീറ്റർ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 3.5 മീറ്റർ എന്നും കിട്ടി. അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ. 0.6 മീറ്റർ, 0.4 മീറ്റർ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 1.6 മീറ്ററും പിന്നെ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രൻ ഫോർ എ തിക്നെസ് ഓഫ് 1 മീറ്റർ ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് 3.5 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിൽ നമുക്ക് എന്നാക്കി കിട്ടിയിരുന്നത് 0.8 മീറ്റർ ബൈ 0.8 ബൈ 0.6 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവർ എ ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് 0.6 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ 1.2 മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ തിക്നെസ്. 0.6 മീറ്ററിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കും 0.6 മീറ്ററിന്റെ ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ 1.2 മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരിക. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് 4.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അതാണ് ഈ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെ കാര്യങ്ങൾ. 1 മീറ്റർ തിക്നെസ്സും 4.5 മീറ്റർ ലെങ്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നതാ ഈ ഗ്രേഡഡ് ഫിൽറ്ററിനും പ്ലസ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും പിന്നെ ഈ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രന്റെയും നടുക്കായിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോവോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടോവോളിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് 0.4 മീറ്ററും അതിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് 0.5 മീറ്റർ ഡീപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് ക്രസ്റ്റ് ലെവല് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ പിയേഴ്സ്, അതിന്റെ ടോട്ടൽ വിഡ്ത് എത്രയാണ്, ലെങ്ത് എത്രയാണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പൊ ക്രസ്റ്റ് ലെവലാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോറിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവല് 215.4 ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഈ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഓരോരോ ലെങ്ത് എവിടെയൊക്കെ വരും, ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ സൈഡിൽ എത്ര ലെങ്ത് വരും, അപ് സ്ട്രീമിന്റെ സൈഡിൽ എത്ര ലെങ്ത് വരും, ആ ടോയുടെ ഗ്ലേസസിന്റെ അവിടെ എത്ര ലെങ്ത് വരും, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലേ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോരോ പല പല പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പ്രഷർ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലെങ്ത്തിലും വരുന്ന തിക്നെസ് ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് അപ് സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്.